तो पखाल पानी तू बंदे जगन्नाथ संस्कृति रे होई अछि महान प्रखाल आम जगन्नाथ संस्कृति रे होई अछि महान यह को खांती ओडिया सबुदिन यह को खांती ओडिया सबुदिन प्रति घरे घरे पखाल खिया जाए प्रति घरे घरे पखाल खिया जाए बड़ी चूरा साथे दही नाना व्यंजन रही थाए बड़ी चूरा साथे दही नाना व्यंजन रही थाए गाँ ठारू सहर सभिए पखाल खांती गाँ ठारू सहर सभिए पखाल खांती पखाल खाई सुख निद्रा रे सुअंती पखाल खाई सुख निद्रा रे सुअंती पखाल आम श्रम को दूरेई दिए पखाल आम श्रम को दूरेई दिए पखाल प्रिय खाद्य होई पखाल प्रिय खाद्य होई सदा आम पाखे रुहे सदा आम पाखे रुहे चषा भाईटीए पखाल खाई चाष काम करे चषा भाईटीए पखाल खाई चाष काम करे खरा दाउ को सह्य करी चाले खरा दाउ को सह्य करी चाले आस आमे भाई पखाल खाई हरस सर्वे होइबा आस आमे भाई पखाल खाई हरस सर्वे होइबा आम उत्कलर पखाल दिवस सभिए पालिबा आम उत्कलर पखाल दिवस सभिए पालिबा धन्यवाद जय जगन्नाथ। तेबे बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर ए सुंदर जो आवृत्ति थिला कविता जो लिखिथिले पखाल पानी को बंदे आज आमर आलोचनार विषय मध्य अच्छी विषय अच्छी पखाल पानी को बंदे खूब सुंदर भावे आपण आवृत्ति कले मु चाहिए मधुमिता अपा को तांकर कविता को नहीं कौन तांकर मतामत रखिबे बा मनर कथा कहिबे मधु अपा। समस्त को पुणी थे समस्त को आज पखाल दिवस महात्म्य जोटा रही पखाल को बंदे कार्यक्रम को पुणी थे समस्त को स्वागत करुच्छे आम तो ओडिया हिसाब से आम सब प्रधान खाद्य रहा पखाल तेज आज आम जमी भाई पखाल गोटे सनेट प्रिपेयर कर पखाल महात्म्य सनेट तो प्रस्तुत करुच्छी पखाल महात्म्य सनेट। खरा दीपहरे पाटी सुखी गले मने पड़ी जाओ तुही तोर अमृतरु दी ढोक पाइले जीवनटा जाए रही कंचा पियाज को लंका लुण संगे लेंबू टिके देले मंथी आउ लोड़ा नहीं किछि दरब जे स्वाद आपे हुए गुंथी पंच तारकारे थाओ पछे सत व्यंजन तते खोजई स्वादिया हेउ जेते खाद्य पछे तोपरी केही नुहई पांच आंगुठी को कंसरे पुराई मुठाए सेवन कले लागे सते हाथे लागिला पीयूष मन खुशी रे दोहले ओडिया जातिर अति प्रिय तुही धनी हेउ कि गरीब पखाल कंसरे पेट पुरी जाए कहती जगते सर्प साग बड़ी चूरा आलू भर्ता टिके चूना माछ भजा दे दही तोराणी रे तृप्ति पाई परा कालिया ताकु लोड़ई ए जे सही साग भजा जहा पाई विदुर उद्धार हैला ए जे सही साग भजा जा पाई विदुर उद्धार हैला पखाल उपरे ताकु थोई दे कालिया दर्शन कला ये होचे आमर पखालर महात्म्य जहाको कि आमे वर्ष वर्ष धरिकी जुग जुग धरिकी समस्ते अल्पे बहुते अनुभव करुचे आमे समस्ते चाहिबा जे जुग जुग धरी एमती आमर पर पीढ़ी उत्तर पीढ़ी मध्य पखाल को ता स्वाद को सबदिन पाई माने रखंतु चाखंतु पंचतारकारे बसे मध्य पखाल को खोजंतु एया ही आमर कामना रहइबो कि आज तो भुवनेश्वर रे पागटा जेमती हे आज आमर पखाल दिवसटा पूरा पूरी सांच हे गला तो तथापि मध्य आम समस्त आज जहाँ कहते सज पखाल आज कम चलैचु सब तो जो मान सब पखाल प्रेमी तो मु पुणी थे चाहिए जे समस्ते आम ओडिया जातिर कहीपर आम ओडिया आमर राज्य स्तरीय खाद्य यहाँ तो आम यही खाद्यटा को जमती आम विश्व स्तर में आज आम पालन करचे पखाल दिवस सेमती विश्व स्तर में ये बहुत आहरी आद्रता लाभ करूँ ये कामना करछि बहुत बहुत धन्यवाद रहुछि जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ अपा खूब सुंदर भावे आपणकर सनेटी आपण सजेकी लिखिछंती आ समस्त को हृदय को छुई बोली मोर आशा विश्वास। तेबे रिनू मैडम को सीधा सल्क प्रश्न रहिबो मैडम आज पखाल सहित कौन खाइछंती से विषय आमर समस्त राजदरबार उपस्थित श्रोता मंडली को जनातु कौन आज खाइथिले पखाल सहित।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାଲି କେମିତି କେଜାଣି ଅଚାନକ ମୋର ପଖାଳ ହିଁ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ତ କାଲି ମୁଁ ଏକାବେଳେ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିକି ଆଜି ପାଇଁ ପଖାଳ ହିଁ କରିଦେଇଥିଲି। ରାତିରେ କାଲି ଶୋଇଲା ବେଳେ ମନେ ପଡିଲା, ଆରେ ଆଜି ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ପଖାଳ ଦିବସ କାଲି। ତ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ତ ଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆସିକି ଟିକେ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି, ଆଉ ବାଇଗଣ ବେସନ ଦେଇକି ଛାଣିଥିଲି, ବଡି ଚୁରା କରିଥିଲି, ବାଦାମ ଟିକେ ଭାଜିଥିଲି, ଆଉ କାକୁଡି ପିଆଜ ଲଙ୍କା, ଆଉ ସବୁ ଓଡିଆଙ୍କର ଯୋଉଟା ପ୍ରିୟ ଆଉ ସେଇଟା କରିକି ହିଁ ପଖାଳ ଖାଇଲି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ପଖାଳର ମାନେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି କୋଉଥିରେ ହିଁ ନାହିଁ। ପିଲା ଦିନରୁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ପଖାଳର ଶାନ୍ତିଟା ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଆମେ ଘରେ 5 ଭଉଣୀକୁ ଗୋଟେ ଭାଇ। ଏ ଖରା ଦିନ ଆସିଲା ମାନେ ଆମର 2 ବେଳା ପଖାଳ ହଉଥିଲା। ସଜ ପଖାଳ ବି ପଖାଳ ଖାଉଥିଲୁ, ସ୍କୁଲ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ଏବଂ ରାତିରେ ବି ଆମର ସଜ ପଖାଳ ହଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଖାଳ ବିଷୟରେ ଖାଇବି, ସମସ୍ତେ ପଖାଳରେ ଦହି ପକେଇ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନନା ଥିଲେ, ମୋ ବାପା, ସେ ପଖାଳରେ କ୍ଷୀର ପକେଇ ଖାଆନ୍ତି। ସଜ ପଖାଳରେ କ୍ଷୀର ପକେଇକି ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଭଜା ଫଜା ଲଗେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପଖାଳ ବିଷୟରେ ଯୋଉ 2ଟା କବିତା ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯୋଉ ମାନେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆହୁରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବା। ତେବେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି ରାଜଦରବାରରେ ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହି ଯାଉଥିଲା କି ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେ ନା, ଏଇ ପଖାଳର ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଥିବ। ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ରାଜେଶ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜେଶ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିଲି ହେଲା, କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ, ହ୍ୟାଲୋ, ପଖାଳ ଦିବସରେ ହଁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଶୁଣାଯାଉଛି। ପଖାଳ ଦିବସ ଉପରେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଯେ ସମୟ ମିଳିଲାନି, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ ଅଲଗା କିଛି କରିଛି। ଖଜାକୁ ନେଲାରେ ବିହାରୀ ଟୋକାଟା, ରସଗୋଲା ନେଲା ବଙ୍ଗାଳୀ ଦିଦି, ଯେ ପଖାଳ ତୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଛୁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। ଏଠି ଜଗା ଦରବାରେ ସବୁ ବରାବର, ତତେ ଯିବ କେହି ନେଇ ହେଲା, ତତେ ଯିବ କେହି ନେଇ। ତୁ କହ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେମିତି ପାରିବି ରହି। ରେ ପଖାଳ ହେଲା। ଖଜାକୁ ନେଲାରେ ବିହାରୀ ଟୋକାଟା, ଖଜାଟା ଅଲରେଡି ବିହାର ମାନଙ୍କର ହେଇସାରିଛି। ବଙ୍ଗାଳୀ ହଉଛି ଦିଦି ମାନେ ବେଙ୍ଗଲରେ ହଉଛି ରସଗୋଲା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ପଖାଳଟା କିଏ ନେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଫସୋସ କରୁଛି। ତାପରେ ହଉଛି ମୁଁ କହୁଛି, ପଖାଳକୁ କେହି ନେଇପାରିବେ, ପଖାଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେତିକି କାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ, ଯେତିକି ପ୍ରସାଦ ଅଛି 60 ପଉଟି 56 ଭୋଗ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି, ତା ଭିତରେ ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୋଗ। ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନମାନର ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ପଖାଳ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦଟା କେମିତି ଆସିବ? ତେଣୁକରି ପଖାଳକୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ସତ୍ସାହସ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ମନରେ ଅଛି। ତେବେ ଆମେରିକାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପଖାଳ ବିଷୟରେ କିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରାପା? ଆଚ୍ଛା, ସରିନି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଟୋପେ ଟକ ତୋରାଣୀରେ ଯାର ମେଣ୍ଟୁଥିଲା ଶୋଷ, ଗୁଣ୍ଡେ ନ ଖାଇଲେ ଯାର ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ଯାର 100 ଅବଶୋଷ। ଗୁଣ୍ଡେ ନ ଖାଇଲେ ଯାର 100 ଅବଶୋଷ, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ପାଳୁଛି ପଖାଳ ଦିବସ ହେଲା। ଜେଜେମା କହନ୍ତି, ପଖାଳ ଖାଇସାରି ତୋରାଣୀ ପିଇଲେ କାଳେ ବଢେ ଆୟୁଷ। ଭୋକର ବିଷ ଜ୍ୱାଳା ସିଏ କରିଦିଏ ଶେଷ, ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ପାଳୁଛି ପଖାଳ ଦିବସ। ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏ ହେଲା ହଉଛି ମୋର କବିତା। ପଖାଳ ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ଅଛି କହିବାକୁ। ଆମେରିକାରୁ କହିସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଆଗକୁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଫନି ରାଉଣ୍ଡ ବି ଅଛି କିଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ତେବେ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରାପଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପଖାଳ ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏଠି ଆମର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକଦମ ସକାଳ ହେଇଛି, ଯଦି ତ ମୁଁ ପଖାଳ କରିଛି
ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଖାଇବୁ। ମୁଁ କବିତା ଲେଖି ପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପଖାଳର ଆମେ ତ ପୁରୀର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରିଆ ପଖାଳ। ଆମେ ସେ ପଖାଳରେ ଅବଢାର ଯୋଉ ଟଙ୍କ ପାଣି କରି ରଖିଥାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପକଉ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ସଫ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୋର ସେଇ କଥାଟା ବେଶୀକିରି ମନେ ପଡୁଛି। ଆମ ମାଇଁ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ କିରି କରନ୍ତି, ମାନେ ପଖାଳ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଟିକେ ସେ ପୁରୀର ଅବଢା ତୋରାଣୀ ପକେଇଦେବେ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଖାଇପାରିବନି। ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ ଶାଗ ଭଜା, ଡାଲି ପାଣି ଆମର ମାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି। ସିଝେଇ ଦେଇକିରି ଡାଲିକୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ କେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ବୋଉ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଯୋଉ ସଜାଡିକିରି କେହି ହେଲେ ଆମ ଘରେ ସେଇଟା ହୁଏନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନେଇକିରି ବସିଥାଏ ଯେ କେମିତି ଯାଇକିରି ମାଇଁ ଟିକେ ଡାକିଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ବସିକିରି ଖାଇବି। ଲକିଲି ଆମର ସେଇ ସାହିରେ ହିଁ ଆମ ମାମୁଁ ଘର, ଆମ ଘର ମଝିରେ, ତାଙ୍କ ଘର ସେପଟକୁ ଥିଲା। ସେଇ କଥାଟା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ପଖାଳ ହୁଏ। ପୁରୀରେ ଯୋଗୁ ମୋର ସେଇଟା ଖାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆମେ ବି ଏଠି ଆମେରିକାରେ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ କରୁ, ପଖାଳ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ଦିନ ସେଇଦିନ ଆମେ କରିପାରୁନି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେକୁ ଅନେଇ ଥାଉ। ତେଣୁ ସଟରଡେ ହେଲେ ପଖାଳ ଦିବସ ହବ, ଡାକୁ। ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମେରିକାନ ମାନେ ବି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଆମେ ପଖାଳ ପାଟି କରି ଡାକିଥିଲୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ, ସେ ଚାମଚରେ ଖାଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ପିଇଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ପିଇବାଟାରେ ଭଲ ନିଦ ଆସୁଛି, ମାନେ କିଛି ଡ୍ରିଙ୍କସ ହେରିକା ମିଶେଇଛୁ ବୋଲିକା। ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ଶୋଇପଡିଲି, କଣ କଥା? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ସେଟା ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଛି। ଡ୍ରିଙ୍କସ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣିବି, ଆଉ ପରେ ପୁଣି ମୋର ମତ ରଖିବି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜଦରବାର ମତେ ଡାକୁଛ ଆଉ ସୁବିଧା ଦଉଛ, ସୁଯୋଗ ଦଉଛ କହିବାକୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଗରୁ ରାଜଦରବାର ବି କହିଛି, ଏ ଦରବାର ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ହିଁ କହିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଶୁଣିବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ତେବେ ରିନୁ ଅପା ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିବା। କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି ରିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଉପରେ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଏବେ ଯେ ମାନେ ଏମିତି ଯେତେ ସବୁ ଆମର ହଉଛି ଅକେଜନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆମର ବଣ୍ଡିଂ ଟା ବଢିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବା। ତ ଆଉ ଯାହା ଯିଏ କହିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନଥିଲି, ଏମିତି କବିତା ବି ମୋର ବହୁତ, ମାନେ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ଜାଣିଥିଲେ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଲେଖିଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବି। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ସେମିତି କବିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା ଯେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କିଛି ରଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତ। ହଁ ଠିକ। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଫୋନ ଟା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ହେଇଯାଏ ନା, ଖଟାର ମିଠା, ମାନେ ଖଟା ଆଉ ମିଠାରେ ହଉଛି ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବି ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ନା ଅଧିକା ଖଟା ଥାଏ ନା ଅଧିକା ମିଠା ଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ୟାଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଟିକେ ଅଧିକ ତେଲ ରହିବ ଟିକେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଗଲେ ନା, ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା, ସେଠି ଟୋଟାଲି ହଉଛି ଭାତର ମଧ୍ୟ ହଉଛି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଚିନି ମିଶେଇକି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଟା ହଉଛି ମାନେ ମିଠା ପଲଉ ଭାତ, ଯେଟା ହଉଛି ମିଠା ଭାତ, ତାର ପ୍ରଭାବ ସେଠି ହଉଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁକରି ହଉଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟର ଯେ ମାନେ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ହିସାବରେ, ମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଆମର ଯେ ଖାଦ୍ୟର ଯୋଉ ହଉଛି ଚକ୍ର, ମାନେ ହଉଛି ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ଭିତରେ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି କଣ, ଅଧିକା ଗରମ ନୁହଁ କି ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଯେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ଯୋଉ ଏରିଆ ରହୁଛି ନା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ମାନେ ପଖାଳ ହିଁ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏଠିକାର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ, ଭାତ, ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଭାତ ହଉଛି ସେଠି ରହିଥାଏ। ଆପଣ
ଆଉ ହଉଛି ତା ତଳକୁ ଏପଟେ ଆସିଲେ ଆମର ହଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆସିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପୁରା ରୁଟି ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିହାରରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ତା ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ପୁରାପୁରି ହଉଛି ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ଆସାମରେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲି ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ତଳକୁ ଗଲେ ପୁରା ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ପାଖରେ ହଉଛି ଆମର ଆସିଲେ ହଉଛି ପଶ୍ଚିମରେ ଆସିଲେ ଆମର ହଉଛି ଅଧା ଭାତ ଅଧା ହଉଛି ରୁଟିରେ କି କନଭର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କି ଆମର ହଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଗୁଜରାଟରେ ଆସିଲେ ହଉଛି ଗୁଜରାଟରେ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ରୁଟି ଖାଆନ୍ତି ପଞ୍ଜାବର ରୁଟି ରାଜସ୍ଥାନରେ ରୁଟି ଏସବୁ ଜାଗାରେ ନା ପୁରା ଭାରତର ହଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଖାଦ୍ୟର ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାତ ଖାଲି ଏଠି ନୁହଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ପଖାଳ ଯେ କହିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ବଙ୍ଗାଳରେ ଖାଆନ୍ତି ତା ହଉଛି କହନ୍ତି ପାନ୍ତା କହନ୍ତି ସେ ବଙ୍ଗାଳରେ ପାନ୍ତା କହନ୍ତି ହଉଛି ପଖାଳ ବୋଲି କହନ୍ତି ହଉଛି ହିନ୍ଦୀରେ କାଳେ କହୁଛନ୍ତି ପଖାଳ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ହଉଛି ୱାଟର ରାଇସ୍ ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଶବ୍ଦ ହିଁ ନଥିବ ପଖାଳ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଇଂଲିଶ ମତଲବ ନଥିବ ତ ହଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ୱାଟର ରାଇସ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ତ ମୁଁ କହିଦିଏ ଆଉ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ହେଲା ତେଣୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ତାପରେ ଆସାମ ତାପରେ ହଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କହୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଏଇଟା ହଉଛି ପଖାଳ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଏହା ପାଇଁ ହଉଛି ଗୌରବର ବିଷୟ କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛିଙ୍କ ପାଖରେ ଖଜା ଭୋଗ ଲାଗେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଲାଗେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ମୁଁ କବିତାରେ କହିଥିଲି ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ ଯାଉନି ହେଲା ତାପରେ ଘଟଣା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ତ ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଛୋଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହଉଛି ମେରିଏଟ୍ ହୋଟେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଜରାଟରେ ଆସି ମେରିଏଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ହଉଛି ସେଠି ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଉଛି ପାନୀୟ ଦିଆଯାଏ ହଉଛି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ତ ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାନୀୟ ବି ଦିଆଯାଉଥିଲା ପିଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲିନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ମେନୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି ନା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ହଉଛି ତୋରାଣୀକୁ ନେଇକି ତୋରାଣୀକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ହଉଛି ସେଥିରେ ହଉଛି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ହଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ଆଉ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ପକେଇକି ସେଟା ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ମାନେ ହଉଛି ତୋରାଣୀ ଯେଟା ପଖାଳର ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ତାକୁ ନେଇକି ହଉଛି କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ହଉଛି ଆମର ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି ପଖାଳ ହଉଛି ମତଲବ ଆମ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଆଉ ଏଠି ହଉଛି ଆସିକି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ଆମ ହଉଛି ପାନୀୟ ପାଇଁ ହଉଛି ବ୍ୟବହାର କରି ହଉଛି କେବଳ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଯେଉଁ ହଉଛି ମେରିଏଟ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ମେରିଏଟ୍ ହୋଟେଲ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସେଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ସେ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ତ ସେଠି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ମାନେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ମାନେ ତାରକା ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ସେଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ହଉଛି ପଖାଳର ଘଟଣା ପଖାଳ ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲି କ'ଣ ହଉଛି ଯଦି ଉପବାସ କରିଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ ଯଦି ଉପବାସ କରିଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ କେହି ଭୋକରେ ମରନ୍ତେନି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଯାଆନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିଦେବା ସିଏ ହଉଛି ପଖାଳକୁ ଆଗକୁ ଯିବନି କି କାହାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟି ଯିବନି କି ଗରିବ ମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣ କଥା ହେଇଥିବେ କି ସମସ୍ତେ ହୋଟେଲରେ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ବୋଲି ଗୋଟେ କରାଯାଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ହୋଟେଲରେ ଯିବା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସିକି ଖାଇବା ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଆମକୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପୁରା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତ ଡେଲି ଖାଆନ୍ତି ପଖାଳ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେମାନେ କେତେଟା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ସେମାନେ କାହା ସହିତ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ବିଦେଶରେ ରହି ବିଦେଶରେ ତ ନୁହଁ ପ୍ରବାସରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଖାଏ ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପଖାଳ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ଯାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି କି ହଉଛି ପଖାଳ ଏଠି ବି ମୁଁ ଖାଉଛି ଶୁଖୁଆ ନେଇକି ଆସେ ଘରୁ ଶୁଖୁଆ ନେଇକି ମୁଁ ଖାଏ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ିକି ଖାଏ ଶୁଖୁଆ ନ ରହିଲେ ଟମାଟୋ ନେଇକି ଖାଏ ଏଠି ହେଉଛି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ଶାଗ ମିଳେ ଭଲ ଶାଗ କିଛି ମିଳେନି ସୁଜନା ଶାଗ ସେଠି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସୁଜନା ଶାଗ କଥାରେ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଲା କରୋନା ସମୟରେ ଆମର ହଉଛି ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଥାଏ ହଉଛି ମାର୍କେଟ ଚାଲୁ ନଥାଏ ଆମ ପାଖରେ ହଉଛି ଆମେ ଥାଉ ହଉଛି ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଥାଉ ପୁଅ ଥାଉ ଝିଅ ଥାଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଝିଅ ଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ପୁଅ ଆମେ ସବୁ ଥାଉ ସେ ସମୟରେ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ନା ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗତକାଲି ରୋଷେଇ ହେଇଥିବା ଭାତକୁ ଆମେ ହଉଛି ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ହଉଛି ଭରିକି ରଖିଦେଉ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ହଉଛି ପାଖାପାଖି ହଉଛି ସେମାନେ ହଉଛି କୋବି ଯୋଉମାନେ ସେ କାଟନ୍ତି ତାର ଚୋପା ଫୋପା ଯିଏ ରହେ ତାକୁ ଆଣିକି ଶାଗ କରିକି ଖାଉ ଆଉ ଖାଇ ଆଉ ହଉଛି ପଖାଳ ଖାଇକି ଆମେ କରୋନାର 2 ମାସକୁ ଆରାମସେ ହଉଛି ଆମେ ହଉଛି ବିତେଇଥିଲୁ ଏ ହେଲା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରସାଦ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜେଶ ପଖାଳକୁ ନେଇକି ମନର କଥା ଅନେକ କିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି
तेबे वर्तमान मु स्वागत जनइबी आम सहित राजदरबार उपस्थित अच्छा दीपक सार अच्छा और आउ जड़े नुआ अतिथि आम सहित जोड़ी राजदरबार जड़े नुआ मेम्बर सदस्य जोड़ी से होती दीप्ति राणी सिंह तेबे उभय को स्वागत करुच्ची राजदरबार को तेबे बहुत समय हम रिनु मैडम हाथ उपरू कर आम जानापी चाहूँ सर्टकट्रे कहे परवर्ती समय आम अन्य सुजोग देवा कौन कहवाई चाहिए रिनु मैडम आज्ञा आपनकर प्रश्न थिला जे पखाळ तो आमे सबले खाउचे पखाळ दिवसटा कोनी काई पालन करते निश्चय निश्चय तबे मु गोटे कथा कहिबी जे हमर संस्कृति परंपरा धीरे धीरे जेमति लोप पाई जाउची आमे पिला दिने जते जते जिंस सब जानिथिलु हमर पिला माने बा एबेकार जो पिला माने से सब भूली जाउचंदी पखाळ खाइबाटे भी समाने भूली जाउचंदी वर्तमान जो बाहर चाउमिन ये से एगुडा सब खाउचंदी त समाने पखाळ खाइबाटे कोई भूली जाउचंदी तेणु एमति गोटे किछि दिन सेटा ठीक करिकिरी ता पाखरे चारि प्रकार पांच प्रकार व्यंजन करिकी जदि आमे पिला को गोटे अट्रैक्शन ता पई कि आनिया पई कि आमे करबा ताले से परंपराटा हमर बजाय रहइबो एवं सेमाने भी जानिबे जे पखाळटा गोटे माने पखाळ गोटे खाइबा निहाती दरकार कि पखाळटा हमर स्वास्थ्य पई कि कोन कि पखाळर उपकारिता कोन सेमाने जानिबे से जिंसटा को सेमाने बजाय रखिबे सेति पई होटल मानकर भी करा होची जे पिला माने जेहेतु होटल जाई कि खाइबा को पसंद करचंदी त पखाळ पई कि एमती गोटे चारि पांच प्रकार आइटम करिकी गोटे अट्रैक्शन हेले त सेमानकर पखाळ खाइबा को इंटरेस्ट हबो अन्य जिंस व्यतीत तबे मु एतिकी कहबी जे हमर जेमती रज कुमार पूर्णिमा आमे पिला दिने जेमती पालन करूथुलु सेटा त धीरे धीरे माने कमी जाउची किंतु तथापि भी एबे बजाय रहिची तेनो सेही जो जिंस को पालन करी आमे जेमती सेही परंपराटा को बजाय रखुछु सेमती पखाळ परंपरा बजाय रखिया पई कि पखाळ दिवसटा पालन करा जाउ धन्यवाद धन्यवाद मैडम बहुत सुंदर मतामत रखिले जहाँ प्रश्न थिला आमे सबुदिन पखाळ खाउछंती किंतु आमे पखाळ दिवस काहींकी पालन करबा तेबे मैडमकर मतामत समस्तंकर सम्मुखरे अछि वर्तमान आम सहित आउ जणे सदस्य आम राजदरबार उपस्थित अछंती संतोष हाथ टेकिछंती संतोष कोन कहबा पई चाहिबे पखाळ दिवस को नै कि कोन अछि मनर कथा कौन खाई आज पखाळ सहित से विषय आम समस्त को जना तो राजदरबार जी जी भी उपस्थित अच्छा समस्त सदस्य मान संतोष जय जगन्नाथ ओडिया पखाळ दिवस समस्त हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना आज मार्च 20 तारीख पखाळ दिवस आज पखाळ दिवस मु भावुची बहुत भल भाव सेलिब्रेट करछि गाधा बेले पूरा टिपिकली ओडिया खाना पूरा आज बनई पखाळ सहित बड़ी चूड़ा आलू बीन्स भजा ता सहित काकुड़ी गाजर सालाड थिला ता सहित साग भजा टिके थिला आलू टमाटर चटनी थिला मोर माने गोटे एमती भूलीगली आलू चप भी गोटे बनाई आलू चटनी गोटे बनाई एमती आज ओडिया खाइबाटा को आज बहुत भल भाव बनई आज पखाळ दिवस पालन कराइला खुशी लगुच जमर अंतर्जातीय स्तर में आम ओडिया पखाड़ को माने ओडिया जो रही गोटे माने आम ओडिया को जो पखाड़ जो खाइबाटा को एते इंटरनेशनल वाइज सेलिब्रेट करा खुशी लगुच आज से दिनटा को आम गोटे सेलिब्रेशन कर आशा कर समस्ते भी एमती सेलिब्रेट करूँ आगू एमती भल भल ऑथेंटिक ओडिया खाइबा को लेकिन किसी गोटे इंटरनेशनल लेवल ले नहीं पहुंचेगा आम कर्तव्य भी रही खुशी लगुच समस्त आज पखाळ सकाल खाई बहुत बहुत धन्यवाद आज जो पखाळ दिवस पालन करा जाउछि यह एक माने सौजन्यमूलक भाव पालन करा जाउछि एमिति लागुछि कि संतोष कौन कहबे हाथ टेकिछंती देखो ओडिया आमर ओडिया माने जितकी अछंती हमको ओडिया मानकर तो एटा मुख्य खाद्य पखाळ आम नुहे जे आम गोटे दिन तो सेलिब्रेट करियो अन्य मान दिन पखाळ खाइबानी एटा तो संभव नुहे तो ओडिया हिसाब से मुझे प्रतिदिन पखाळ खाए समस्त को भी आम चाहूँ से जिनटा समस्ते ओडी पखाळ को सकाल पखाळ माने दीपर टाइम पखाळ खाए बहुत खुशी लगे मजा लगे कम से कम ओडिया आम जेहेतु आम ओडिया लोक पखाळ बिना आम अन्य कोई शांति ना मत भावे स्वर्ग टू माने स्वर्गर शांति अच्छी कौन जानी पखाळ जगह जो शांति अच्छी मत लगे कौटी ना बहुत सुंदर कथा कहले स्वर्ग शांति अच्छी कि नहीं जना नहीं किंतु पखाळ खाइबार जो शांति अच्छी आउ कौटी नहीं तबे गीतांजलि मैडम हाथ टेकिछंती कौन कहबे
ରାଜେଶ एक्चुअली पखाल दिवस पालन करिया निहाती जरूरी काहेकि ना ओडिया निज निजर होची धीरे धीरे निजर अस्मिता को हरै बसुची निकट भविष्य रे समस्त सुनिथिबे होची जगन्नाथ जी रसगोला को प्रमाण दही पड़ला कि होची से उड़ीसा रो नुह उड़ीसा रो बोली कि प्रमाण दही पड़ला परवर्ती समय कोन जीआई टैग पुणी तांको लड़ाई करी काणी पड़ला लेकिन आज होची उड़ीसा रो रसगोला बोली एबे रिसेंटली गोटे मास भी हेई नाही जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେ ଖୋଜା ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବିହାରକୁ ପଳେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦିନ ବି ଆସିବ ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବି ଯେ କହିବ ଯେ ପଖାଳ ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲିକି ହେଉଛି ପଖାଳ ସ୍କୁଲକି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ତେବେ ରାଜେଶ ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ କି ସବୁ ଆମର ଯାହା ରହିଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରମାଣ କଥା ନାହିଁ ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅସ୍ମିତା ହରାଇ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନେ ମାଡ଼ି ବସେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି